आज्ञा आज साधुवाणी माध्यम आमे जो सुंदर पदटी नहींचु ये विश्व गुरु बाइया बाबा रचना भल कथाटी कौन आज्ञा संसार रे आमे घर करिकी अछंती आमे सब संसारी संसार भितरे भल थाए मंद थाए दुख थाए सुख थाए पाप थाए पुण्य थाए लोभ मोह माया ममता ये सबको नेकी आमर संसार केही जने कहब समस्त को छाड़ी दे कि मु एका मो संसार मित हबनी ना किंतु ए संसार भितरे सबुठारु सर्वश्रेष्ठ जदि केही थांती से हेले बड़ देवता दी जण जड़े हेले बापा आउ जड़े हेले माँ गर्भरे धारण करिकी 10 मास जन्म दिए माँ बापा बपन करिबारु सी होचंती बापा बहुत उच्च एमानंकर आसन मनीष सेते बेले जाइकी बुझे बापा मांकर मूल्यटा केते जेते बेले ता मुंड उपरु ए जोड़िक जाक हाथ हटी जाए कि सेते बेले एमानंकर अभावटा अनुभव करे मो बापा थिले एया ही थांता मो माँ थिले एमती कही थांता ए अभावटा अनुभव करिबा पूर्वरु आमे भाबी नबा दरकार बाप माँ भली अमूल्य संपद आउ मिलिबनी सबु चली गले सबु आसीबो किंतु आपण मानकु जन्म देइथिबा बापा माँ थरे चली गला परे ना आउ मिलेनी से भली मन से भली भल पाइबा संसार रे आउ काहारी पाखरु ही मिलेनी सत्य कहीं भागवत रे गोटे पद नाई जगन्नाथ दास लिखिचंती हेमंत दियो अछि कहीं कर प्रसारी मागी खाई एमितिया ठाकुर कोठी अछंती जे हाथ पाती की मागिबा मते खाइबा को दे आजिकाली पुआ आज्ञा दिह को नेबेनी आजिकाली का पुआ भिन्न हेबे दी भाई भिन्न हेबे ना भद्र लोक माने आसीबे बसिबे भिन्न हेबे दी भाई भद्र लोक माने कहिबे बाप करिथला 4 बखरा घर 2 बखरा तोर 2 बखरा तोर बापर अछि 8 कियारी जमी 4 कियारी तोर 4 कियारी तोर बापर बेला बासन जा थबो एतुरु अधा तोर बुढ़ा को पचारिबे तम पाखरे टंका केते अछि ना मो पाखरे मो इनकम 10,000 टंका अछि 5,000 ए पुओ को दियो 5,000 से पुओ को दे दियो सरीगला भागवांट सरीगला उठ घर को जीवा भद्र लोक माने जते बेले उठिबे घर भितरे 2 पुओंकर 2 स्त्री थेबे 2 बहु भागवांट कौन सइला एबे तो भागवांट आरंभ हैला आ भागवांट सइला केते बेले असल भाग तो हेइनी असल भाग कोटा गया गे बाप मा 2 जण भाग हेबे ए पुओ पाखरे मासे खाइबे से पुओ पाखरे मासे खाइबे धन्य कहिबा हमें आजिकाली का पुओ को जो माने बाप मां को मासिकिया बारी करिकी खाइबा को दउचंती बाप मां जते बेले छुआ को जन्म करथले से मासिकिया बारी करिकी मां सिना खीर देई थांता नाही मु ए मासटा देबी आइला मास आ खीर देबिनी काइना जो मास जो पुओ खाइबा को न दब सही मासटा मां ताको खीर बंद कर देइथले भलो होई थांता नाही धन्य कहिबा गया आजिकाली पुओ को एबे भी समय अछि सुधुरी जानतु काहे कि 30 वर्षर पिला को डायबिटीज होउची काहे कि 35 वर्ष 28 वर्षर 22 वर्षर पिला मरि जाउचंती एक्सीडेंट रे काहे कि बाप मांकर कल्याण तांग मुंडे रे नाही सत आज्ञा एमाने कल्याण को गोइठा मारुचंती मने रखंतु भलो की पिता माता सुकल्याणु पुत्र हुए सुखी पुत्र जदि सुखी हुए कुल धर्म रखी बाप मां को कल्याण रु ही पुओ सुखी होता है आ पुओ जदि सुखी हुए कुल धर्म सबू रक्षा करे सत आज्ञा पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंती सर्वदेवता जदि बापा खुश तो अल्लाह भी खुश भगवान भी खुश हाँ अब जदि माँ खुश तो दुर्गा मैया भी खुश बस लक्ष्मी मैया भी खुश
बापा खुशी तो भगवान खुशी, माँ खुशी तो माँ लक्ष्मी खुशी। किछि दरकार नहीं लक्ष्मी नारायण को पूजा करिबा। मो घरे तो लक्ष्मी नारायण मु काई कागर पूजा करिबी। आजिकाली छुआ माने बुझी जिबा दरकार। आउ बापा मांकर कल्याण एमितिया कल्याण जो बर जो अमर बर भगवान दे पारिबेनी, से अमर बर केवल बापा माँ दे देबे। देई नांती कि आज्ञा पितामह भीष्म को इच्छा मृत्युर बर अमर बर किए देइथला? ब्रह्मा, कृष्ण, शिव, दुर्गा नहीं, ताकू बापा माँ ही देइथिले अमर बर। माने इच्छा मृत्यु बर जेतेबेले चाहिबू मरिबू। आमे बुझी पारु नांती आज्ञा सर्वश्रेष्ठ गुरु होउचंती बापा माँ, सर्वश्रेष्ठ देवता होउचंती बापा माँ। आउ गोटे सबुठु बड़ कथा कोन जानिचंती? बापा माँ जदि मन दुख करंती ना संतान उपरे, से संतानर केबे भी मंगल हुए ना। जेते धन तार बढ़ी जाऊ किंतु मन भितरे कोठी ना कोठी अशांति थिबो तार। केबे से शांति पाइबनी जीवन रे। ए कथा मने रखिबा दरकार। मु काहे के कथा कहली? गोटा छोटिया कथा आपण मानकु कहूची। बुढ़ा बुढ़ी जदि हेई जाए मनीष, लोक मानक दृष्टि रे तळुकु पळाए। ए काहे बुढ़ाटा कथा सुनुच? से काई गजर गजर होउची, से काई ता कथा सुनुच? ए बुढ़ी से कोन कहबो? कहबो बुढ़ी हेलानी ता अवस्था अछि, से कोनटा कथा वार्ता करिवो? किंतु आज्ञा बुढ़ा बुढ़ी मानकर कथा बहुत दाम। आउ जी सतरे बुढ़ा बुढ़ी मानकर कथा माने एवं पालन करे, सी ठीक बाटरे ही जाए। गोटे कथा मने पकौना आज्ञा आपणक बयस 30 वर्ष 40 वर्ष 50 वर्ष, किंतु आपणकर बापा मांकर बयस 80 वर्ष 90 वर्ष हेलानी। से माने केतेटा बसंत, केतेटा ग्रीष्म, केतेटा वर्षा अतिक्रम करिसंती। आपणक अपेक्षा दुनिया को से माने अधिक देखिसंती, तेनु तांकर अनुभवटा अधिक। कहीं अनुभव कथा को आपण माने ग्रहण करूना। सी जानिचंती कोठी खाल अच्छी कोठी ढीप अच्छी, सी जानिचंती को बाटर गले मो पुओ भल बाटर जीव, को कथा कहले मो पुओ खराब बाटर जीव। से माने जानिचंती केबे बापा माँ चाहिबेनी आम पुओ खराब बाटर जाऊ बोली। ताकू बुझिबा दरकार। गोटे सुंदर कथा कहूची आपण मानक पाखरे। पुराना काल इंग्राजी बही रे ये कथाटी थिला, भल कथाटी आज्ञा। जने राजा थिले, ये राजा एडे दाम्भिक राजा एवं मन को जहा से करी जानती, जहा जेतेबेले मन हला करी जानती। राजा दिने चिंता कले राज्य को बढ़ेबा पई सैन्यर आवश्यकता अछि। सैन्य माने नथिले राज्य बढ़िबोनी। बाहर शत्रु जदि आक्रमण करिवो, सैन्य माने थिले ही ता प्रतिरोध करिवे। तेनु राज्यर सैन्य संख्या बढ़ेबा दरकार। एमती चिंता करी मने मने भाबिले जेतिकी युवक माने अछंती एमाने सब आसंतु, एमानक द्वारा काम। आउ जेतिकी बुढ़ा बुढ़ी रहिले आम राज्य रे, ये सब बुढ़ा बुढ़ी की मारी दियो। एमाने खाली अन्न ध्वंस करचंती, किछि काम नाही आंकर। कोन करि परिबे? युद्ध को जाई परिबे ना कोन गोटे भिड़ा उठरा काम एमाने करि परिबे? किछि तो करि परिबे ना। एमाने बच्ची के लाभ कोन? मारी दियो एमाने। सब बुढ़ा बुढ़ी माननकु मरा गला से राज्य रे। देखंतु राज्य रे बुढ़ा बुढ़ी केही रहिबे नाही, समस्तंकु मारी दिया गला। केते निष्ठुर से राजा थिले। केवल युवक माने रहिबे, छुआ माने रहिबे, बुढ़ा बुढ़ी केही रहिबे। सेया ही हला राजांको आदेश। गोटे पिलाटीए थिला, पुओटीए थिला। ता बापा को सी बहुत भल पाए। उत्तम पुत्र किए किया गया जे बापा मां कथा रे चले। बापा न मागिबा पूर्वरु तांको पाखरे जिनिसटिए पहुंचाई दिए, तांको कहंती उत्तम पुत्र। सबु बुढ़ा बुढ़ी माने मरी गले, समस्ते गले, किंतु ए जो पुओटी ता बापा को बहुत भल पाउथला। कौन कला सी? बापा को बंचई देला। राजा को आदेश, जी बुढ़ा बुढ़ी को लुचेई की रखिबो ताले सीए ही फांसी दंड पाइबो। कौन है ये तो ता बापा को लुचेई की रखिला? प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, राजा घोषणा रे सब आउ राज्य रे बुढ़ा बुढ़ी कहीं नांती, सबु चली गले। किंतु ए जो पुओटी ता बापा को सी एते भल पाउथला, सी भल की जाने मो बापा होचंती मो पाई देवता, मो बापा होचंती मो पाई ईश्वर। सेदिन सबु बुढ़ा बुढ़ी माने मरीगला परे ता बापा को नहीं कि गोटे सुडंग भितर लुचेई के रखिला। बापा पचारिले, बुढ़ा
90 ବର୍ଷର ବୁଢା ବାପା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ମତେ ଆଣିକି ସୁଡଙ୍ଗଟା ଭିତରେ କାହିଁ ରଖୁଛୁ? ପୁଅ କହୁଛି, ବାପା ଛୁଆଟି ଦିନରୁ ମୋ ମା ମରିଗଲା, ତମେ ହିଁ ମୋ ବାପା, ତମେ ହିଁ ମୋ ମା। ରାଜା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବୁଢା ବୁଢୀ କେହି ରହିବେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ଜାଣିବେ ତମେ ଆମ ଘରେ ଅଛ ବୋଲି ତାହେଲେ ତମକୁ ବି ମାରିଦେବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଡଙ୍ଗରେ ମୁଁ ପୁରେଇ ଦେଇଛି। ବାପା କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ମାରିଦେଲେ ମାରିଦେବେ, କଣ ହେଲା? ତାପରେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିକି ଆଉ ଲାଭ କଣ? ବାପା ବୁଢା ହେଲୁଣି ନା, ଆଉ କଣ କାମ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଅଛି? ତୁ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏମିତିରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବି ନା। ତୁ କଣ, ମୁଁ କଣ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖରେ ଥିବି? କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ବାପା? ଛାଡିଦେ, ତୁ କାହିଁକି ରାଜଦ୍ରୋହୀ ହବୁ? ଆରେ ଯଦି ଜାଣିବେ ରାଜା ତୁ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛୁ ତାହେଲେ ତତେ ବି ହାଣିଦେବେ। କାହିଁ ବାପା ମୋ ଲାଗି ତ ଜୀବନ ଯିବ କହିଲୁ? ମତେ ଛାଡିଦେ, ମତେ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଅ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ବାପର, କହିଲା, ନାଇଁ ବାବା, ମୁଁ ପଛକେ ମରିବି କିନ୍ତୁ ତମକୁ ମରିବାକୁ ଦେବିନି। ଦେଖ ପୁଅ କେମିତିକା, କାରଣ ମୁଁ ଭଲ କି ଜାଣିଛି ତମେ ହିଁ ମୋ ଦେବତା, ତମେ ହିଁ ମୋ ଇଷ୍ଟ, ତମେ ମୋର ସବୁ କିଛି, ତମ ପାଦ ତଳେ ମୋର ସ୍ୱର୍ଗ, ମୋର କଣ ଦରକାର? ବାପା ଅନେଇଲା ପୁଅ ମୁହଁକୁ, ମୁହଁଟିକୁ ଏମିତି ଧରିଲା ବାପ, ତା ପୁଅ ଗାଲରେ ଚୁମାଟିଏ ଦେଲା। ତୋ ଭଳିଆ ପୁଅ ମତେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମିଳୁରେ। କାନ୍ଦି ପକେଇଲା ବୁଢା ବାପ। ଆଉ ବାପ ଆଖିରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୁହ ଟୋପାଟା ଝରିଲା ନା, ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ, ଏ ଲୁହଟା ଦୁଃଖର ଲୁହ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସୁଖର ଲୁହ, ଆନନ୍ଦର ଲୁହ, ଯେ ଭଗବାନ ମୋ କୋଳରେ ତୋ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଯୋଗା ପୁଅ ଦେଇଛନ୍ତି ରେ ଧନ। ଏଇଟା ହଉଛି ସୁଖର ଆନନ୍ଦର ଲୁହ। ଭକ୍ତ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଚାଲିଗଲା କିଛି ଦିନ, ରାଜ୍ୟରେ ତ ଆଉ ବୁଢା ବୁଢୀ ନାହାନ୍ତି, କେହି ବି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା ପରେ ହଠାତ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଲା, ଭୟଙ୍କର ମରୁଡି, ଚାରିଆଡେ ହାହାକାର। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଧାନ ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ରଖିଥିଲେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ। ସବୁ ଖିଆଖୁଇ ସରିଗଲା ପରେ ଆରେ ଖାଇବା କଣ? ଧାନ ତ ନାହିଁ, ଶସ୍ୟ ନାହିଁ, ଖାଇବା କଣ? ଯୋଉ ଧାନ ବୁଣିବେ, ପୁଣି ଚାଷ ହେଲେ ପୁଣି ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଧାନ କିଛି କିଛି ରଖିଥିଲେ ନା, ସେ ଧାନକୁ ବି ଖାଇଦେଲେ। ବୁଣିବା ପାଇଁ ବି ମୁଠେ ଧାନ ନାହିଁ ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏତିକି ବେଳେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା। ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦ ହେଇଗଲେ, କଣ କରିବା ନା ବୁଣିବା, ଧାନ ବୁଣିବା। ଯେ ଧାନ ବୁଣିବା, ଯେ ଧାନ କାହିଁ? ସମସ୍ତଙ୍କ ଜମି ସେମିତି ପଡିଆ ପଡିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ ସେମିତି ପଡିଆ ପଡିଛି। ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ବର୍ଷା ହବ, ମରୁଡି ସରିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଧାନ କାହିଁ ବୁଣିବାକୁ? କଣ କରିବା? ସମସ୍ତେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲେ। ରାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସରିଗଲା, ଏ ବର୍ଷ ଚାଷ ବୁଡିଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ବୁଡିଗଲା। କଥାରେ କହନ୍ତି, ଚାଷ ତର ତର ବଣିଜ ମଠ। ଚାଷୀ ପୁଅ କେବେ ଢିଲା କରେନି ଚାଷରେ। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହବ ତ ସେ ଧାନ ବୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦବ। ବିହନ ନାହିଁ, କରିବେ କଣ? କାହାକୁ ବା ପଚାରିବେ? କିଏ ସିନା ବୁଢା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିକି କଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାରନ୍ତା। କଣ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି, ରାଜ୍ୟ ସାରା ସବୁ ଜମି ପଡିଆ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି ତା ବାପାଙ୍କୁ ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ ଲୁଚେଇକି ରଖିଥିଲା, ଏ ଗଲା ତା ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ, କହିଲା, ବାବା ଘରେ ବିହନ ନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସାରା କୋଉଠି ବି ବିହନ ନାହିଁ ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯଦି ଧାନ ବୁଣା ନହବ, ଏ ବର୍ଷ ମରୁଡିଠୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ହବ, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି। ମୁଠେ ବିହନ ତ ସମସ୍ତେ ତ ମୁଠେ ମୁଠେ ବିହନ ପାଇବା ଦରକାର। କଣ କରିବା ବାପା? କିଛି ବାଟ ଅଛି କି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, 90 ବର୍ଷର ବୁଢା କହିଲା, ମୋ ପାଖରେ ଟିକେ ବସିଲୁ ପୁଅ, ବସ। ଧାନ ଦରକାର ତ? ନା ହଁ ବାପା। କଣ କଲେ ଧାନ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ କିଛି ଧାନ ଆସିବ? କିଛି ଧାନ ଆଇଲେ ସେଇଟା ବହୁତ ଆକାରରେ ହେଇଯିବ ନା। ବୁଢା ଗାଲରେ ହାତ ଦେଇକି ବୁଢା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଚିନ୍ତା କରି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ପୁଅ ଗୋଟେ କାମ କର। କଣ ବାପା? ନା ଶୁଣ, ଗତ ବର୍ଷ ତ ମରୁଡି ପଡିଲା ନା। ନା ହଁ। ବର୍ଷା ହେଇନି ଆଦୌ? ନା ଆଦୌ ବର୍ଷା ହେଇନି। ତା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଧାନ ହେଇଥିଲା। ନା ହଁ। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଶୁଣ, ବିଲରୁ ଧାନ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବଳଦ ଗାଡି ଶଗଡ ଗାଡିରେ ଲୋକମାନେ ବୋହିକି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତି, ନା ହଁ ବାପା, ଶୁଣ, ସେଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ତୁ ଯା ଚାଷ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାପା ବୁଝେଇଲା,
ପୁଅ କହିଲା କାହିଁକି ବାପା? କହିଲା ଶୁଣ, ବର୍ଷା ନହେଲେ ଧାନଟା କେବେ ବି ଗଛ ହବନି। ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉ ବଳଦ ଗାଡି ଶଗଡ ଗାଡିରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ଲୋଡ କରିକି ଗାଡିରେ ଆଣୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ରାସ୍ତାରେ ଧାନ ପଡିଥିବ। ଗୋଟିଏ 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 ଧାନ ରାସ୍ତାରେ ପଡିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଶୁଣ, ସେ ଯୋଉ ମାଟି ରାସ୍ତାରେ ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଇଛି ନା ଏବେ? ନା ହଁ। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା ତ ବର୍ଷା ହେଇନଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଲା, ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଯା ଚାଷ କରିଦବୁ। ବାପା କଣ ଧାନ ଫଳିବ? କହିଲା ଆରେ ଯା, ମୁଁ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୁଅଟି ବାପାଙ୍କ କଥା ମାନି ଯୋଉ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ଷକ ତଳେ ସବୁ ଗାଡିରେ ଧାନ ଲଦି ସବୁ ଘରକୁ ବୋହିକି ଆଣନ୍ତି, ସେ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଗଲା ଚଷିଲା। ଲୋକମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଚଷୁଛୁ ଧାନ କାଇଁ? ଆରେ ଚଷିଲା ପରେ ତ ବୁଣିବୁ ନା, ଆଉ ଧାନ ତ ବୁଣିବାକୁ ନାହିଁ, ଚଷୁଛୁ କାଇଁ ରାସ୍ତାଟାକୁ? ଇଏ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଚଷିଦେଲା, ପୁରା ରାସ୍ତାଟାକୁ ଚଷିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା। ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ମାନେ ହବ, ପୁଣି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ବର୍ଷା ହେଲା। 15 ଦିନ ମାସେ ଯାଇଛି, ରାସ୍ତା ସାରା ଧାନ ଗଛ ସବୁ ଉଠିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପେ ଆପେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ଅନେଇଲେ, ଆରେ ଇଏ କଣ? ଏଠି ତ ଧାନ ଗଛ ଉଠିଲାଣି, ବିହନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲା? କେମିତି ଧାନ ଗଛ ଉଠିଲା? ରାଜ୍ୟ ସାରା ଲୋକ ସମସ୍ତେ କୁଆକୁଇ ହଉଛନ୍ତି, କେମିତି ହେଲା ଧାନ ଗଛ, କେମିତି ହେଲା? ଏ କଥା ରାଜାଙ୍କ କାନକୁ ଗଲା। ରାଜା ଡକେଇଲେ, ଡକାଅ, ସେ ପିଲାକୁ ଡକାଅ। ଏ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଗଲା, ତା ବାପା ବସିଛନ୍ତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ, ଯାଇକି ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା। କହିଲା ବାପା, ଯାହା ଭାବୁଥିଲି ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ବାପା କହିଲେ କଣ ହେଲା? କହିଲେ ରାଜ୍ୟ ସାରା ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଲ ବାଡି ପଡିଆ ପଡିଛି, ଏକା ମୁଁ ଚାଷ କଲି, ଧାନ ଗଛ ଉଠିଛି। ପୁଣି ଯେତିକି ଧାନ ଗଛ ଉଠିଛି ବହୁତ ବିହନ ଯୋଗେଇ ଦବ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ଧାନ ବୁଣି ପାରିବେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷଠୁ। କିନ୍ତୁ ବାପା, ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ଡାକରା ଆସିଗଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି। ବାପା କହିଲେ ଯା, ଚିନ୍ତା କାହିଁ କରୁଛୁ, ଯା, କିଛି ହବନି। ପୁଅ କହିଲା କାହିଁ, କେମିତି ଜାଣୁଛ ବାପା କିଛି ହବନି? ବାପା ଏଇଠି କହିଲେ, ଏ ପୁଅ, ତୁ ଯେତିକି ମୋର ସେବା କଲୁନି ନା, ତତେ ମୁଁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବି ରେ? ତତେ ବା ଉପର ବାଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେଲାଣି, ତୋର କିଛି ହବନି, ଯା। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ପୁଅ ଗଲା ରାଜସଭାକୁ। ରାଜା ବସିଛନ୍ତି ସିଂହାସନରେ, ପଚାରିଲେ ବିହନ କୋଉଠୁ ଆଣିଲ, ବୁଣିଲ କେମିତି? ପୁଅଟି କହିଲା ମୁଁ ବିହନ ଆଣିନି ଆଜ୍ଞା। ତାହେଲେ ଧାନ ଗଛ କେମିତି ହେଲା? ବିନା ବିହନରେ କଣ ଗଛ ହେଲାଣି? ଧାନ ଗଛ କେମିତି ହେଲା? ସତ କୁହ, କେମିତି କଲ? ପୁଅଟି ଏଇଠି କହିଲା, ହେ ମହାରାଜ, ଯଦି ମୁଣ୍ଡ ରହିବ ତାହେଲେ ତୁଣ୍ଡ କହିବ। କହିଲା କହ, କଣ ହେଇଛି କହ। କହିଲା ମୋ 90 ବର୍ଷର ବାପ ବୁଢାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ। ରାଜ୍ୟର ତ ଗୋଟିଏ ବି ବୁଢା ବୁଢୀ ନାହାନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ରାଜ୍ୟର ଏ ଖରାପ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ପରାମର୍ଶ କେବଳ ମୋ ବାପା ହିଁ ମତେ ଦେଇଥିଲେ। ସେଇ ରାସ୍ତାକୁ ମୁଁ ଚାଷ କରିଥିଲି, ସେଇଠି ଧାନ ଗଛ ହେଇଛି। ବିହନ ପାଇଁ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବିହନ ମିଳିଯିବ, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ରାଜା ଅନେଇଲେ, ଆରେ ବା ସତ ତ, ଆରେ ଟୋକା ମାନେ ସିନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୁଣ୍ଡ କାହିଁ? ବୁଢା ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡ, ସେ ମୁଣ୍ଡ ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ତାଙ୍କ ଅନୁଭବ ଜ୍ଞାନଟା ଆଙ୍କ ପାଖରେ କୁଆଡୁ ଆସିବ? ରାଜା କହିଲେ ପୁଅକୁ, ଚାଲ ତୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯିବି। ରାଜା ଆସିଲେ, ବୁଢା ବସିଛନ୍ତି ସୁଡଙ୍ଗ ଭିତରେ, ପ୍ରଣାମ ହେଲେ। ବୁଢା ଅନେଇଲେ ଏମିତି ରାଜାଙ୍କୁ, ଆଖିରେ ଦିଟୋପା ଲୁହ ଆସିଗଲା ବୁଢାଙ୍କର। ବୁଢା କହିଲେ, ମହାରାଜ, ମୋର ଯେତିକି ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ମତେ ଛାଡିକି ଚାଲିଗଲେ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବଳ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଲଠା ଜୀବନ ଧରିକି ବଞ୍ଚିଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। କାହିଁକି ମାରିଦେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ବୁଢା ମାନେ କି ଅପରାଧ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର? ଆଉ ଯୋଉ ରାଜା, ଯୋଉ ମଣିଷ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେଖେଇକି ଅସମ୍ମାନ ଦେଖାଏ, ତା ରାଜ୍ୟରେ ତ ଏମିତି ମରୁଡି ହୁଏ ନା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ନା। ହାତ ଯୋଡ଼ିଲେ ରାଜା, ଅନୁତାପର ଅଶ୍ରୁ ବହିଗଲା ଆଖିରୁ, ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ, କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ ଜୀବନରେ କେବେ କରିବିନି। ସେଇଦିନଠୁ ନିୟମ ହେଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରାଜା ନିଜେ ସମ୍ମାନ ଜଣେଇବେ ଏବଂ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କଲେ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ଏ କଥା କହିଲି?
ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖାନ୍ତୁ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି, ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ପାଇଁ ସାଧୁବାଣୀ ଏତିକି।